तमसो मा ज्योतिर्गमय। नमस्कार तमस्मा ज्योतिर्गमय आज अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची रमा बल्लभ। आज अध्याय आम गहन उपस्थित अच्छा जड़े आध्यात्मिकवादी मनीष जड़े सरल साधारण निष्ठापर मनीष जे कि जीवन में आध्यात्मिकतार प्रयोग कर जन अध्यापक भाव में निजर वृत्ति निर्वाह कर सहित अवसर जीवन में विभिन्न संगठन सहित जड़ित रही समाज रे मूल्यबोध और आध्यात्मिकतार प्रसार क्षेत्र में कार्य करुचंती। डॉक्टर शरद चंद्र महापात्र जड़े आध्यात्मिकवादी मनीष जड़े साधु जीवन यापन करुवा मनीष आसतु तांको स्वागत करवा एवं तांको जीवनर उपलब्धि आम जीवन पाई किछि भल कथा संग्रह करवा। सर नमस्कार। धन्यवाद। गोटे कथा लक्ष्य करा जाए जे आपण प्रतिदिन गोटे प्रार्थनार अभ्यास जीवन में भरी एवं अनेक समय आपण जितेबाला वक्तव्य दियंती बा कौनसी परामर्श दियंती से समय प्रार्थनार गुरुत्व संपर्क में अनेक कथा कही था। आपण को प्रथम अनुरोध करूँ जे जीवन में प्रार्थनार गुरुत्व कौन रही आपण या जीवन में किपर धर रखिंट से संपर्क में किसी कहे। प्रार्थनाटा आमको मन रे शांति दिए, आनंद दिए, स्थिरता दिए, आम भर केते गोटे सद्गुण भी आम लाभ कर जो आम प्रार्थना करूँ। ये प्रार्थना प्राचीन काल ऋषि आश्रय होता। प्रथम वैदिक मंत्र बोलुले से बोलती जे मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, धर्मंचर, सत्यं वद, ये सब जिनस से वैदिक मंत्र बोलिक करते। बा सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्य करवा बहि तेजस्विना बधितमस्तु माँ विद्युषा बहि। ये मंत्र गुड़िक सरस्वती शिशु मंदिर में बहुत भल भाव में जानूँ। आम जो पाठ पढ़ुलु से संस्कृत आम बोलु नु, आम ओडिया बेसी बोलुलु मधुसूदन रावकर किंबा ये जो आहे दयामय विश्वविहारी घेन दया बही मोर गुहारी से ना सत कहू कहीं डरबी सत कही पछे बोले मरबी किंबा मधुबाबूंर मधुसूदन रावकर ये कौन से बाल्यकाल धर्म धर्म संजीवी जीवन अनुष्ठित के कही पार केतबले आसी मृत्यु हेब उपस्थित। ये सब प्रार्थना आम प्रतिदिन बोलुलु। तेणु ताफल कौन होता कि आम गुरु मैंने आमको प्रार्थना बोले सापर प्रवचन पर उपदेश दौले सत कह मिछ कहबनी पितामाता को भक्ति कर। तेणु आम समय यहाँ बेसी भाव में आमको प्रभावित आज पर्यंत आम एभली भाव में अच्छु अत्यंत श्रृंखलित मो समय मो समस्त आम एक पितामाता को भक्ति करूँ, गुरुजन मानक आम बहुत भक्ति करूँ, कहार मुहर जवाब दे पारुना ए भाव आम रही। आउ गोटे कथा भी आपको कहूँ यहाँ जदि बा आजिकल ना कि आम तो ब्राह्मण शासन जन्म होइथिलु से देवदेवी प्रार्थना आम मंदिर जाई करिया पड़े। धरिना जो दुर्गा पूजा आसब आम निश्चित भाव में प्रतिदिन देवींर वंदन बा प्रार्थना करूँ। गोटे मंत्र कौच शिव शक्तिया युक्त जदि भवती शक्त प्रभवित नचे देवं देव नखलु कुशल स्पंदितुमपि अतस्वामंगराध्यां हरिहर विरंचादि विरपि प्रणंतु स्तोतुं बा कथम कृत पुण्य प्रभवते। हे माँ शिव शक्तियुक्त हेले समर्थ हेबे नहेले शिव सबरे परिणत होइजिबे। जो माँ तुमको जो शिव ब्रह्मा प्रभृति विष्णु तुम मंत्र गान कर तुमको आवाहन कर मु तो किसी जानी मु गोटे अज्ञात व्यक्ति मुझा किभली आपण वंदना गाई पारि। तेणु आम यही जिनस आमको प्राय अंतत आश्विन मासरे आमको 15-16टी मंत्र शिखा जाऊला आम बोलुलु। तेणु या फल आम पिलादिन बहुत श्रृंखलित हेलु, गुरुजन को भक्ति कलु, केवे मुह पर आम जवाब दे पारुना। आज पर्यंत आम गुरु मान जहाँ को बर्तमान धरिनिया जो क्या 90 वर्ष भी है आम देखुचु तभी आम सम्मान जनाऊँ के जो स्तर में था पछे कि बर्तमान पिला टे उच्छृंखलित होती यहाँ सत कथा। से समय जो विनम्र भाव थिला जो संयम भाव थिला ता बर्तमान आम देखा पाऊनु। और द्वितीय कथा हूँ से आम शिक्षा जहाँ कहते मूल्यबोध पर निर्भर कर संपूर्ण भाव में मूल्यबोध पर होता। एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल रे प्रार्थना होची किंतु मुझे बही पढ़ुची एत गुरुत्व तक दि जाऊ ना। तेणु आप जो कहले प्रार्थना आम जीवन को जो विशेष भाव में प्रभावित करे वैदिक जुगर थिला मध्य जुगर थिला एबे मध्य आम सब अच्छी
ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କଦାଚିତ୍ କାଳିନ୍ଦୀ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଭଲ ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଅଦ୍ୱେଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମୈତ୍ରଃ କରୁଣ ଏବ ଚ ନିର୍ମମ ନିରହଙ୍କାର ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖ କ୍ଷମୀ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଦରକାର। କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ନା ଅଦ୍ୱେଷ୍ଟା, ସେ କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷଭାବ ମନରେ ରଖିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମୈତ୍ରଃ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିବ, ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବ। କରୁଣ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବା ବିପଦରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟାଭାବ ଆସିବ। ନିର୍ମମ, ନିର୍ମମ ନିଷ୍ଠୁର, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥରେ କହିନାହାନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି, ଏଠି ମମତା ବୋଲି କହିଛ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ରଖିବ, ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ରଖିବ। ନିରହଙ୍କାର, କାହା ପ୍ରତି ଅହଙ୍କାର ଭାବ ରଖିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବେଲେ ସମାନ ଭାବ ରଖିବ। ସୁଖଟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଯିବନି, କି ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଦେଖ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କରି କେତେବେଳେ କ'ଣ କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରି ଆମେ ପେପରରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ ଗୀତା କ'ଣ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ଭାବରେ ନେବ, କ୍ଷମୀ ମାନେ କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବ। ଜଣେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅପକାର କରିଛି, ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅପକାର କରିଛି ତା ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖିବନି, ତାକୁ ବି କ୍ଷମା ଦେଇଦେବ। ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଭାଗବତ କିଛି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଥିଲୁ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପନିଷଦ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲୁ କିଛି କିଛି, ଫଳରେ ଆମ ମନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେ ଜୀବନ ଆମର ଗଢ଼ିଛି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଭଗବତ ଗୀତା ଗଢ଼ିଛି। ସବୁବେଳେ ମୋର ମାତୃସ୍ତନରୁ ମୁଁ ଯାହା ଜୀବନ ମୋର ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଭଗବତ ଗୀତା ମନ୍ତ୍ର ମୋତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ଏ ସମସ୍ତେ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆଉ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କିଛି ଭଲ ପୁସ୍ତକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ୟାକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ଏ ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟଟା ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ମାନେ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ନ୍ତି ଋଷିମାନେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ, ତାକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କହନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ, ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ କି ଭଗବତ ଗୀତା କିଛି ପଢ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶୈବ, ଶିବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ପାଠ କରିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟଟା କଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ମନରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଭାବ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଜୀବନଟାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତା ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବିଷୟଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେଉଁଠୁ, କାହିଁକି ପଢ଼ିବେ? ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। କାହିଁ କରିବନି ନା ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ, ମୋର ଭାଇମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇବି ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦେବ? ତେଣୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକେ ଅସ୍ତ୍ର ଥୋଇଦେଲେ। ସେଠି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାର ସାରମର୍ମ ହେଉଛି, ଗୀତାର ଯେଉଁ ସାରମର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟଃ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ଆପଣ ଭାବିବେନି ଧର୍ମ ମାନେ ରିଲିଜନ ଅର୍ଥ ଏଠି ସେ କହିନାହାନ୍ତି। କିଏ ଭାବିବେ ହଁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକିରି ମରିଯିବି, ମୁସଲିମ ହେବିନି, ସେ ଅର୍ଥରେ ସେଠି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ସେତେବେଳେ ସମାଜର ଢାଞ୍ଚାଟା ଆଜିଠୁ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ। ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣର ବେଦମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବା। କ୍ଷତ୍ରିୟ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ବୈଶ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲା, କାରଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ନ କଲେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ କିପରି? ଆଜିକାଲି ତ ସେପରି ନାହିଁ। ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲା, ଜଣେ ବି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସରେ ଗଲା, କି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସରେ ଗଲେ। ତେଣୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପନା କରିବି। ଏଇଟା ମୁଁ ଶିଖିଲୁ ଗୀତାରୁ। ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ହୋମିଓପାଥି କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେଉଛି, ୟା କ'ଣ ନିଜ କର୍ମଟା କରିବାନି? ଆଗ ହେଉଛି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଥା ଦେଖିବ। ତେଣୁ ସେଟା ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟ, ନିଜ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ଯେ ମରିଗଲ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାପନା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କ'ଣ କରୁଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି।
ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଯେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେଇ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମୁଁ ବି ଜଷ୍ଟ ଏଇଲେ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସହନା ଭବତୁ ସହନୋ ଭୁନକ୍ତୁ ସହ ବୀର୍ଯ୍ୟ କରବାବହି ତେଜସ୍ୱିନା ବଧିତମସ୍ତୁ ମା ବିଦ୍ୟୁଷା ବହି। ମା ବିଦ୍ୟୁଷା ବହି ମାନେ ଏଠି ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୱେଷ ହେବା ନ ରହୁ। ମା ମାନେ ନାସ୍ତିବାଚକ। ସେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପର ଉପକାର କରିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭବନ ଯାଉଥିଲି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ଥିଲେ ଆଉ କୃପାସନ୍ତ ହୋତା ବି ଦୁଇ ଲାଗ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ। ଗୀତାଟା ବି ଆପଣ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବେ, ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧାରେ ଯେ କରିବେ। ସେ ଗୀତାରେ କ'ଣ କଲେ ସେଦିନ, ମୁଁ ତ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସବୁଦିନ ସେଠି ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ବହିପତ୍ର ଥାଏ, ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଥାଏ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଥାଏ, ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଡେରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଡେରି ହେଲା ମୁଁ ସେଇଠି ବସି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ଗୀତ ଆଗରେ କରି ପଦ୍ୟ ଆଗରେ କରିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ ପଢ଼ିଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୋଲୁଛନ୍ତି। ସେ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତ ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ କ'ଣ ନା ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ସକା ଭାଷା ସମାଧିସ୍ଥସ୍ୟ କେଶବ ସ୍ଥିତଧି କିମ୍ ପ୍ରଭାସେତ କେମାସେତ ବ୍ରଜେତ। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ତାର ଲକ୍ଷଣ ବି କ'ଣ? ସେ କେବେ ବିଚଳିତ ହେବନି, କାତର ହେବନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାମ କରିବ। ସେଇଠି ସେଟା ପ୍ରଜାହାତି ଯଦା କାମାନ ସର୍ବାନ୍ ପାର୍ଥ ମନୋଗତନ୍ ଆତ୍ମନ୍ୟବାତ୍ମନା ତୁଷ୍ଟ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ତଦୁଚ୍ୟତେ। ସେ କେଉଁଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବନି। ନିଜ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି, ମୋ କାମ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବ, କାମନା ବାସନା ମନରେ ଆଣିବ, ମୁଁ ଏହା ହେବି ତାହା ବି, ସେ ମୋଟେ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ସେ ତ 5 କୋଟି କଲା, ମୁଁ 10 କୋଟି କଲି, ନା ସେଟା ମୋଟେ ଶାନ୍ତି ଦେବନି। ସେଇଠି ସେ ବୋଲିଲେ, ମୁଁ ମୋର ପୁରା ସେଇଦିନ ଆସିକି ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିଲି। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ମୋ ଉପରେ ତ ପଡ଼ିଛି ନା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲୋକ ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ମୋର ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଚାପ୍ଟର ମନେ ଅଛି। କାରଣ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 20 ବର୍ଷ ଧର, ମୁଁ 20 ବର୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 79 ହେଲାଣି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଟାକୁ ବୋଲୁଛି। ଧ୍ୟାୟତୋ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସ ସଙ୍ଗସ୍ତେଷୁ ପଜାୟତେ ସଙ୍ଗା ସଞ୍ଜାୟତେ କାମ କାମାତ୍ କ୍ରୋଧ ବିଜାୟତେ କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ ସମ୍ମୋହା ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶୋ ବୁଦ୍ଧିନାଶାତ୍ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବିମୁକ୍ତ ଇସ୍ତୁ ବିଷୟାନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୈଶ୍ୱରନ୍ ଆତ୍ମବଶ ବିଧେୟ ପ୍ରସାଦ ଅଧିଗଚ୍ଛତି ପ୍ରସାଦେ ସର୍ବଦୁଃଖାନ୍ ହାନିରସ୍ୟ ପଜାୟତେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚେତସ ନାସ୍ତି ବୁଝ ନଚା ଯୁକ୍ତ ସେ ଭାବନା ନଚା ଭାବେ ଅଶାନ୍ତ ସେ କୁତ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଶାନ୍ତ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ଯେତେ ଦେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଥାଳିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ନାଇଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ମୋତେ ଅଣ୍ଟିବ, 2 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, ଆପଣ ମୋର ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ପାଇବେନି। ଯାହା ମିଳିଛି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ, ଦେଖି ଭଲ ରହିବେ। ସେଇଠି ମାନେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଭାବଟା, ଏହା ହିଁ ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ଜୀବନକୁ ସେମିତି ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ଭାବିଛି ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭାବ ଯେମିତି ଭଲ ରହିବ, ଭଲ ମଣିଷ ଏଇ ସଂସାରରେ ଠିଆ ହେବି। ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି। ଭଗବତ ଗୀତା କେତେଜଣ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? କେତେଜଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ପଢ଼ୁନା। 100 ପିଲା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ୁଥିବ କି ନ ପଢ଼ୁଥିବ। ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଉଥିଲା, ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଥିଲା, ଆମକୁ ଗୁରୁମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିଦାସଙ୍କ ସେ ମଠ ମାନେ ତାଙ୍କ ସେ ଜାଗାକୁ ସବୁଦିନ ଗଲି। ସେଠି ଗୋପାଳନ ହେଉଥିଲା, ପିଲାମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଟା ଶିଖିଲି ସେଠି ସବୁ। ତାପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ବି ଥିଲା ପୁରୀରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଏମାର ମଠ ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଠାଗାର ସେଠି ଯାଉଥିଲୁ। ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ କିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଆଉ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତି। କ'ଣ ସେ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସିଏ ପ୍ରାୟ ଭୋର 5ଟାରେ ଉଠନ୍ତି, ସେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇକରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଥାଏ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆସିକି ଗୀତା ପଢ଼ିବେ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିବେ। ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିକରି ସେ କିଛି ଚୁଡ଼ା କିଛି ଖଇ ଆଉ ଦହି ଟିକେ, ସେ 3ଟା ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ବସିକି ଲେଖା ଲେଖି କରି ଦିନ 11ଟା 11:30 କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ
ଯେମିତିକି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କିଛି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଅଧ୍ୟୟନ କର, ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର କଥା କହିବା, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର। ଗୋଦାବରୀ ସେ ବାଣପୁରର ଶ୍ରୀନିବାସପୁର ଶାସନ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଗାଁ, ସେଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକାଳୀ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସ, ତହିଁରେ ମୋର ସ୍ଥାନ। ସେ ବହିଟା ବି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ବୋଧେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲା, ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରି ଗରିବ ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, 2 ଏକର 2.5 ଏକର ଜମି ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ନନା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମାନେ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେ ବହି ପଢ଼ିକିରି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ଶିକ୍ଷା, ସେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ବାହା ହେଲି। ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ମୋ ବୋଉ ଏତିକି ଚାଉଳ ଧାରକିରି ଆଣିଲା ଯେ ଆମେ ଆଉ ସୁଝି ପାରିଲୁନି। ତ ମୁଁ ବାଗ୍ଦତ୍ତ ହେଇଗଲି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ନନା ଜମି କିଛି ବିକିରି ମୋତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ନନା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ। ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ହଇଜା ହେଇଥିଲା। ନନା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋତେ ନେଇଯିବେ ଗାଁକୁ, କାରଣ ହଇଜା ହେଇଛି ପୁରୀରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ତା ପର ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ତ ମୁଁ ରହିଗଲି। ନନା କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲେ। ନନାଙ୍କୁ ହଇଜା ହେଲା, ନା ନନା ମରିଗଲେ, ବୋଉ ବି ମରିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହେ ହଷ୍ଟେଲରେ। ମୋର ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରୁଥିଲି। ସେ ତ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଶିଖିବାର କଥା। ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ପିଲାମାନେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ମଣିଷ ହୁଏ। ଯେ ସିଏ ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରାଣା ଥିଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ଇଏ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ସାହେବ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରାଣାଙ୍କୁ ଧରିକିରି କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଙ୍କ ଗୋଦାବରୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଶିକିରି ପଚାରିଲେ, ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲ କିଏ ପଢ଼େ? ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରାଣା ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଦେଲେ, ଏ ପିଲାଟି ଭଲ ପଢ଼େ। ମୋତେ କହିଲେ ଠିଆ ହେଇକିରି ପଢ଼, ଗୋଟେ ପାସେଜ ଦେଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ହସିକି ହସିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ସାହେବଗିରି କହିପାରିବେ କି? ଇଂଲିଶ କହିପାରିବେନି, ଭଲ ଇଂଲିଶ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ। ସାହେବ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲା, ଖରାପ ଲାଗିଲା, ରାଗଟା ଆସିଲା ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ନିଜେ କ୍ଲାସ୍ ନେଲେ। ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିକିରି ସେଇ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କହିବେ, ତୁ ପଢ଼େ, ଯେମିତି ପଢ଼ିବେ ଠିଆ କରିଦେବେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ, ଭୁଲ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଚାଲିଲା। ଇଏ ଜିଦ୍ କରି ବସି ଇଂଲିଶ ଘୋଷିଲେ, ଡିକ୍ସନାରୀ ଘୋଷିଲେ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର। ଘୋଷିକିରି 4 ମାସ ବେଳକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଲେ, ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ବହୁତ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଲେ। ଦିନକର କଥା ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରାଣା ଚେରାଚେରି ଭିତରେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଯେମିତି ପଢ଼ିଦେଲେ ଠିଆ ହେବ। ଏଠୁ ସାର୍ ମୁଁ ଠିକ୍ ପଢ଼ିଛି, ନା ନା ତୁ ଭୁଲ ପଢ଼ିଛୁ। ଇଏ ଭିତରେ ଜିଦ୍ କଲେ, ନା ସାର୍ ମୁଁ ଠିକ୍ ପଢ଼ିଛି, ନା ତୁ ଭୁଲ ପଢ଼ିଛୁ। ମ୍ୟାଟର କରି ଠିଆ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଯାଇ ବୋଧେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜର ଭୁଲ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଠିକ୍ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଆନ ସେ ନା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କେମିତି ବସ, କହିଲେ ତାପରଠୁ ମୋତେ ଆଉ ସେ ଠିଆ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଇଂରେଜୀ ଏତେ ଭଲ କଲେ ଯେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଉଥିଲା। ଇଏ ସେ ନାଟକରେ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଲେଡ଼ିଜର ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା ନା କ'ଣ। ସେଥିରୁ କମିଶନର ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟର ଉଭୟ ଆସିକି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରେଭେନ୍ସାରେ ନାଟକ ହେଉଛି, ଇଏ ପାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ୟାଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଫିମେଲ। ସେ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଲେଡ଼ିଟାକୁ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଫରେନ୍ ଲେଡ଼ି ନେଇ, ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାକୁ କହେ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି। ସେଥିରୁ ନାଟକ ସରିଲା ପରେ ଯାଇ ଦେଖା କଲେ। କମିଶନର ତ ଚମତ୍କାର ଇଂଲିଶ କହୁଛ, ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍, ତୁମେ BA ପାସ୍ ପରେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବ, ମୁଁ ତ କ'ଣ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଦେବି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଆଉ ଯାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମାନେ ପ୍ରଭାବ, ଏଇଟା ଆମ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବାର କଥା। ଏତେ ଅସହାୟ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଓଳିଏ ଖାଇ ଓଳିଏ ନ ଖାଇ ଉପାସରେ ରହିକିରି, ଆଉ ମୁଁ ନିରାଶ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜିଦ୍ କଲି ଯେ ପଢ଼ିବି, ଭଲ ଇଂଲିଶ କହିବି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଦାବରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଥିରୁ ଭଲ ଇଂଲିଶ ମୁଁ କହେ, ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ମୋର ପରଫେକ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରାଣାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞ, କାହିଁକି
ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଋଣୀ, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଦେଉଛି, ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବହିଟା ପଢ଼ୁଥିଲି। ସିଏ କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଏ କହୁଣୀ ଜାଗାଟା ଫୁଲିଲା। ଡାକ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇକି କହିଲା ପିଲାକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଛି। କହିଲା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସ୍କୁଲ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଗାଁରେ ଆସି ବସି ପଢ଼ିଲି, କାନ୍ଦିଲି, ମନ ଖରାପ ଥିଲେ। ମୋ ବାପା ବି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଥିଲା, ତ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରିବି। ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିଥିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ଯେ ପାଚିଗଲା ଜାଗାଟା। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଗାଁରେ ସବୁଦିନ ବସି ପଢ଼ୁଥିଲି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଆସିଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। କାହା ଗୋଟେ ରହିବି କେଉଁଠି, ଜଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ମୁଁ ରହିଲି। ସେ ଯାହା ଦେବା ପରେ ଘରକୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡା ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଲି। ବାହାରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରେ 4 ଦିନ କାଳ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଲି। ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଦେଖାଗଲା ମୁଁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ହୋଲ୍ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଫଟୋ ମାନେ ଲେଖା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରର କୃତିତ୍ୱ। ଏମିତି ବହୁତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବହୁତ କଥା ଆସିଲେ ମନରେ ଆସୁଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ପିଲାମାନେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ରୋଲିଂ ଅନ୍ ଦି ବେଡ୍ ଅଫ୍ ରୋଜେସ୍, ସେ ପିଲାଙ୍କ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ। ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେଇ ବହିଟିରେ। ରୋଲିଂ ଅନ୍ ଦି ବେଡ୍ ଅଫ୍ ରୋଜେସ୍, ନଟ୍ ସେଡ଼ିଂ ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ଟିୟର୍, ହୁ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଗ୍ରେଟ୍। ପୁଷ୍ପସଜ୍ଜାରେ ଶୋଇ ଜୀବନରେ ନ କାନ୍ଦିକିରି କେହି ବଡ଼ ହେଇନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ପଢ଼େ ଜୀବନୀ ବହି। ମୋ ପାଖେ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକ, ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ, ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ୟୁପି ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖେ ବି ଅଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼େ, କାରଣ ସେ ଶିଖିବାର ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ଜୀବନୀ ଆଜିକାଲି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ନଷ୍ଟ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ସମୟରେ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ପିଲା କମ୍ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ହେଲେ ବି ତୁମେ ଶିଖିବାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁସ୍ ଶିଖିବାର ଅଛି ନା, ଆଦର୍ଶ ନୀତି ଶିଖିବାର ଅଛି। ତାହା ନ ଶିଖିଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ହେବ, ଭଲ ମଣିଷ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ମୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନୀ ଖାଲି ପିଲା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ପିଲାକୁ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଇସ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଛୁ ଆଉ କ'ଣଟା ଶିଖିଛୁ, ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ।